بولت بوزدین اللہ تعالیٰ ایسا سارے ہر کہت پر عمل کرنا توفیق. بزرگوں دوستو، قرآن مجید آیت کر میں تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بیان دشمنی بیانات ہم تعارف علماء کرام ہندس عظمت سید علماء کرام ہندس مقام اور مرتبہ سید اللہ تبارک و تعالی چوز کائنات اس اندر پن تعارف پن للہیت وحدانیت بیان کرنے خاطر انبیاء کرام علیہم صلاۃ و تسلیم یمن ہم سلسلہ شروع ہو حضرت آدم علیہ السلام سے پہ اور اختتام سبدو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات آخری پیغمبر اور قرآن مقدس کائنات آخری آسمانی کتاب حضور علیہ السلام پنیس امتس برونٹنیس دین بیان کور سو دین اشتام واتن خاطر یس مضبوط مستحکم ذریعہ تو واسطہ سو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زی واسطہ یمو واسطہ ذریعہ دین اشنش ووت. اخ واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یمو رب ذوالجلال پیٹھ نبی علیہ السلام استام دین واتنو. بیاخ واسطہ از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا امت محمدیہ سچو حضرات صحابہ کرامن ہن واسطہ. اگر حضرات صحابہ کرامن واسطہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو نہ ہم میں کوئی عبد الرحمن رہے گا، نہ کوئی غلام رسول رہے گا، نہ ہمارے چہروں پر داڑھی رہے گی، نہ ہمارے گھروں میں قرآن رہے گا، نہ ہمارے سینوں میں ایمان اور اسلام رہے گا، نہ اسلام کا نام و نشان دنیا میں رہے گا. وجہ یہ ہے کہ جو چیز بھی ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برکت سے ہے. حضرات صحابہ کرام نے دین نبی علیہ السلام سے لیا، اسے یاد کیا، اسے محفوظ کیا، اس پر عمل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں لگ گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے. پھر تابعین کا زمانہ آیا، تب تابعین کا زمانہ آیا، سلسلہ جاری رہا تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذریعہ اپنے اوپر لیا ہے. رب چو قرآن پاک کے اندر بیان فرماون انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. پہلے بھی وحی الہی نازل ہوا کرتی تھی، آج بھی ہمارے سامنے وحی الہی موجود ہے. پہلے بھی انبیاء کرام آتے تھے، آج بھی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ہم اتباع کر رہے ہیں. پہلے بھی رب ذوالجلال کا تعارف انبیاء کرام نے کیا، آخر میں نبی علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا تعارف مکمل اور تام کر لیا. بزرگوں دوستو، لیکن جو پہلے وحی الہی نازل ہوا کرتی تھی اور آج جو وحی الہی ہمارے سامنے موجود ہیں، دونوں میں فرق ہے. پہلے زبور نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی. تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی. تورات میں بھی تحریف ہوئی، انجیل میں بھی تحریف ہوئی، زبور میں بھی تحریف ہوئی. آج اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ زبور کا مطالعہ کروں، تورات کا مطالعہ کروں، انجیل کا مطالعہ کروں یا دیگر صحائف جو چھوٹے چھوٹے رسالوں کی شکل میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام پر نازل ہوا کرتی تھی، آج کوئی کتاب، آج کوئی وحی الہی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے.
तौरात वाले मिलेंगे पर तौरात नहीं मिलेगी, इंजिल वाले मिलेंगे पर इंजिल नहीं मिलेगी, जबूर वाले मिलेंगे पर जबूर नहीं मिलेगी। और जो आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान हकीम हमारे पास मौजूद है, और कुरान पाक आज भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह नाजिल हुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। कुरान भी मौजूद है, कुरान वाले भी मौजूद है। वजह उसकी ये है, पहले जो कुतुब नाजिल हुआ करती थी वो किताबें उम्मत को सुपुर्द की जाती थी, हवाले कर दी जाती थी, और फिर उन्होंने उसकी हिफाजत नहीं की, उन्होंने किताबों के साथ इंसाफ नहीं किया, उन्होंने किताबों के अंदर मनमानियां की, उन्होंने उन किताबों के अंदर खुदगर्जी का सहारा लिया, उन्होंने उन किताबों के अहकाम को बदल दिया, उन्होंने उन किताबों के असली हैयत और शक्ल को बिगाड़ के रख दिया। कभी मालदार के लिए अहकाम को बदल दिया, कभी रुतबे वाले के लिए हुक्म को बदल दिया, कभी ऊंचे हसब और नस्ब वाले के लिए हुक्म को बदल दिया। अगर गरीब होता, अगर कोई जिसका कोई मकाम न होता, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता था, उस पर हुक्म नाफिज होता था, पर अमीर के लिए, दौलतमंद के लिए, हसब और नस्ब वाले के लिए, मकाम और मर्तबत वाले के लिए तहरीफ की जाती थी, हुक्म को बदला जाता था, और इस तरह वो किताबें असली शक्ल में मौजूद नहीं रही। लेकिन कुर्बान जाए दीन इस्लाम पर, लाने वाले पर, जिस पर नाजिल हुआ उस पर, जिसने भेजा उस पर, उस रब्बे जुल जलाल पर, उन्होंने इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने ऊपर लिया। ऐलान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने कुरान नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जमा मुतकल्लिम के सेगे पैदर पे अल्लाह ताला बयान करता, इन्ना जमा मुतकल्लिम, नहनु जमा मुतकल्लिम, नज़्ज़लना इसमें भी जमा मुतकल्लिम। मुफस्सिरीन लिखते हैं ये ताकीद दर ताकीद दर ताकीद है, यानी जो आदमी अपनी मिल्कियत का इजहार करता है वो साफ कहता है ये मेरा नहीं बल्कि ये मेरा ही है, ये बेटा मेरा ही है, ये जमीन का हिस्सा ये मेरा ही है, देखो मेरे पास इसके कागजात मौजूद है, ये कम्प्लेक्स मेरा ही है, मैं सीना ठोक कर बता देता हूं ये मेरा ही है। रब्बे जुल जलाल इसी तरह बयान फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने इसको नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। दुनिया में बदलने वाले आएंगे पर वो बदल जाएंगे, कुरान नहीं बदल सकता। दुनिया में मिटाने वाले आएंगे वो मिट जाएंगे, कुरान मिट नहीं सकता। दुनिया में तारीफ करने वाले आएंगे, वो तारीफ करना चाहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, पर कुरान में तारीफ नहीं हो सकती। जैसा कुरान नाजिल हुआ आज तक कुरान उसी तरह मौजूद है, कुरान की कोई आयत ना बदली, कुरान का कोई लफ्ज ना बदला, कुरान का कोई हर्फ ना बदला, हर्फ पर लगा हुआ नुक्ता ना बदला। वजह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। दुनिया के अंदर ऊंच नीच हुआ, दुनिया के अंदर साजिशें हुई, दुनिया के अंदर चालाकियां हुई, इस्लाम के खिलाफ दुनिया के अंदर अय्यारियां हुई, होशियारियां हुई, चालबाजियां हुई। किस लिए? मिटाने के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए, इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए चालाकियां हुई और हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर वो चालाक लोग भी मिट गए, वो चालबाज मिट गए, वो जालसाज मिट गए, वो साजिशें करने वाले मिट गए। कुरान जू का तू मौजूद है, जिसने कुरान को सीने से लगाया वो मौजूद है, जिसने कुरान पर अमल किया वो मौजूद है, जो दाई कुरान था वो मौजूद रहा, जो हाफिज कुरान बना वो सही सालिम रहा, जो नाशिर कुरान रहा वो महफूज रहा, जो कारी कुरान रहा वो महफूज रहा, जो हामिल कुरान रहा वो महफूज रहा, जो आमिल कुरान रहा वो महफूज रहा। उनके अंदर कोई फर्क न हुआ, फर्क अगर हुई वो उनमें जिन्होंने कुरान को बदलना चाहा। कुरान को बदलने वाले खुद मिट गए, कुरान जू का तू मौजूद है। आपको याद होगा दुनिया के अंदर कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर कोशिशें की गई, लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया, कुरान से अपना नाता छोड़ दिया,
उलमा से अपना नाता छोड़ दिया, कुरान पाक की इशाअत के जराए से नाता छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ, वहां से अगर इस्लाम उठ गया, वहां से अगर कुरान मिट गया, वहां से अगर इस्लाम का नामो निशान न रहा तो न रहा, मगर रब ने अपना जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक किसी और कौम को लाया जिसने उसको सीने से लगाया, किसी और कौम को लाया जिसने कुरान को तहफ्फुज दिया, किसी और कौम को खड़ा कर दिया जिन्होंने कुरान के लिए सब कुछ लुटा दिया, मिटा दिया और इस्लाम के पाबंद रहे। उन्हीं ममालिक में से कुछ ममालिक हैं जैसे बोस्निया है, और भी कुछ ममालिक हैं, और वही कोशिश की गई हिंदुस्तान के साथ भी है, क्योंकि बर्रे सगीर के अंदर जो इस्लाम के चार चांद तब भी थे, आज भी है। बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम का जो बोलबाला तब भी था, आज भी है। बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम का जो डंका तब बजता था, आज भी बजता है। बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम की जो चमक और दमक तब थी और आज भी है। वजह यह है, यहां पर उलमाए किराम ने मेहनत की। मैं बवांगे दोहल बरसर मिंबर रब्बे जुलजलाल को गवाह बनाते हुए तुम लोगों के सामने सीना ठोक कर कहता हूं, अगर बर्रे सगीर के अंदर दीन महफूज रहा, बर्रे सगीर के अंदर कुरान अपनी असली शक्ल में मौजूद और महफूज रहा, और कुरान इस्लाम और दीन इस्लाम महफूज रहा, अकाईद हक महफूज रही, उसकी वाहिद वजह यह है, आप 1601 ईस्वी से देख लीजिए, उसकी वजह उलमाए हक नजर आते हैं, और उलमाए हक में उलमाए देवबंद नजर आते हैं। याद होगा 1601 ईस्वी जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर बंबई के साहिल पर उतर रहा है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया समझकर तिजारत की गरज से यहां पर आता है, मगर अंग्रेज के नियत में खोट थी, अंग्रेज के दिल में नियत खराब थी, वो तिजारत के गरज से यहां पर आए, मगर यहां पर वो हिंदुस्तान को हड़पना चाहता था, हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाना क्यों चाहता था? वजह यह थी क्योंकि यहां पर इस्लाम असली शक्ल में मौजूद था, यहां इस्लाम के जानबाज थे, यहां पर इस्लाम के मतवाले थे, यहां पर इस्लाम को अपने सीनों में जगह देने वाले मौजूद थे। जब वो यहां आए, उन्होंने कब्जा किया और अपना जाल बिछाया 4 सूबों के अंदर। देखते देखते उन्होंने अपने गवर्नर मुरतब कर दिए, और फिर 1701 ईस्वी में अल्लाह ताला ने उसका खात्मा करने के लिए, अंग्रेजों का नामो निशान इस धरती से मिटाने के लिए, इस्लाम के बोलबाला के लिए, कुरान पाक के तहफ्फुज के लिए शाह अब्दुल रहीम जन्म लेता है। शाह अब्दुल रहीम वो उस वक्त वाहिद आलिम दीन है जिसने इल्म हासिल करने के बाद मदीने का सफर किया, अबू ताहिर मदनी के पास इल्म दीन हासिल किया। वो वहां से आकर कुरान पाक का पहला फारसी तर्जमा लिख देते हैं शाह अब्दुल रहीम का। फिर उसका बेटा आता है शाह अब्दुल अजीज, फिर दूसरा बेटा आता है शाह अब्दुल गनी, फिर तीसरा बेटा आता है शाह अब्दुल कादिर, फिर चौथा बेटा आता है शाह रफीउद्दीन। 4 बेटे उसके आते हैं, चारों को पढ़ाता है। 2 उसमें शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर जिन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कुरान पाक का उर्दू तर्जमा किया। इनका पहला बेटा शाह अब्दुल अजीज वो बड़ा जीरक था, होशियार था, चालाक था, दाना था, बीना था, आलिम था, हर एतबार से अल्लाह ताला ने उसे शुऊर से नवाजा, उसने बांप लिया। अंग्रेज यहां पर क्या करता है, 200 साल से उन्होंने यहां पर तो अपने कब्जे जमा दिए हैं तिजारत के गर्ज से, वो यहां पर जो है मुल्क को हड़पना चाहता है। आज ये मुल्क वाले हमें गद्दार कहते हैं, आज ये हिंदुस्तान वाले हमें कहते हैं तुम हमारे नहीं, तुम हमारे नहीं। ये धरती हमारी थी, ये धरती हमारी है, ये धरती हमारी रहेगी। अगर इसका तहफ्फुज दिया वो उलमाए देवबंद ने दिया, उन्होंने जाने गंवाई, उन्होंने सर कटवा दिए,
انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر آج ہندوستان اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ آج جو تم لال قلعہ پر چڑھ کر بھاشن دیتے ہو، یہ لال قلعہ کا تحفظ اگر علماء دیوبند نہ دیتے تم لال قلعہ پر نہ چڑھتے۔ آج جو تاج محل کی تم مثال ورلڈ میں پیش کرتے ہو، علماء دیوبند نہ ہوتے تاج محل کی مثال پیش نہ کر سکتے۔ آج جو تم ہندوستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر نئے نئے قوانین انہی مسلمانوں انہی بزرگوں کی یہ پود جو ہے ان کے خلاف نئے نئے قوانین اور بل پاس کرتے ہو ان مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، ان کے اسلام کے خاتمے کے لیے۔ او احسان فراموش قوم، اگر وہ ہمارے بزرگ قربانیاں پیش نہ کرتے، اگر وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے، تیرا ہندوستان نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ وہ دن یاد کر جب شاہ عبدالعزیز نے دیکھا کہ یہ انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط جما دیا، شاہ عبدالعزیز کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلا فتوی جہاد شاہ عبدالعزیز دیتا ہے اور دہلی کے وہاں چوک پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، او مسلمانوں، او ہندوؤں، او سکھوں، یہ جو انگریز یہاں پر آیا ہوا ہے، یہ جو فرنگی یہاں پر آیا ہوا، ان کی تجارت کی چمک کو نہ دیکھو، ان کے بزنس کی دمک کو نہ دیکھو، ان کے بزنس کے اڈوں کو نہ دیکھو، ان کا اندرون میں شاہ عبدالعزیز دیکھ رہا ہوں، ان کا اندرون صاف نہیں ہے، ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے 4 گورنر اپنے مرتب کر لیے، ہندوستان کو ہڑپیں گے، ہندوستان پر غاصبانہ حملہ کر کے ہندوستان کو ہضم کر لیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہذا میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ تھا، اور اس کے بعد جتنی بھی تحریکیں آئی، تحریک ریشم رومال اسی فتوی جہاد کا نتیجہ تھا، تحریک بالاکوٹ اسی فتوی جہاد کا نتیجہ تھا، تحریک آزادی ہند اسی کا نتیجہ تھا، تحریک ترک موالات اسی فتوی کا نتیجہ تھا۔ جگہ جگہ بغاوت شروع ہو گئی، جگہ جگہ مسلمان نکلے، غیر مسلم بھی نکلے، مگر مسلمانوں کا اس میں کافی رول رہا، اور پھر انگریزوں کے ساتھ حملے ہوتے رہے، جہاد ہوتا رہا، کبھی جیت ان کی، کبھی جیت مسلمانوں کی، کبھی وہ ہار جاتے، کبھی یہ ہار جاتے، یہ اس طرح سے جنگ ہوتی رہی۔ ایک وقت وہ آیا جب دیکھا انگریزوں نے کہ مسلمان ایک تحریک ختم ہو جاتی ہے، دوسری تحریک شروع ہو جاتی ہے، ایک جگہ ہم جیت حاصل کرتے ہیں، دوسری جگہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میٹنگ کی جاتی ہے، وائسرائے امریکہ اس برطانیہ وہ اس وقت آ جاتا ہے، وہ بلاتا ہے مسلمانوں جو غدار ہوتے تھے، پہلے سے غدار تھے، آج بھی غدار موجود ہے، غداروں کو بلایا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ ہمیں فتح نصیب نہ ہوتی، کیا وجہ ہے ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر پاتے ہیں، کبھی جیت کبھی ہار، مگر مسلمان ختم نہیں ہوتے، مسلمان کا یہ جو جذبہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتا دیا 3 چیزوں کا خاتمہ کرو گے، 3 چیزوں کا خاتمہ کرو گے ملک تمہارا بنے گا۔ پہلا قرآن کا خاتمہ، دوسرا علماء کا خاتمہ، تیسرا ان کے دلوں سے جذب جہاد اور شوق شہادت ختم کر دو، تب جا کر ملک تمہارا بنے گا۔ بزرگوں دوستو، آپ کو معلوم ہے 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخوں کو جلا کر راہ کر دیا گیا، 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، 14,000 علماء۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، آج مدارس کا اتنا چلن ہے، آج اتنے زیادہ علماء کرام کی بہتات ہے، پھر بھی اتنے علماء نظر نہیں آتے ہیں۔ مدارس کے اوپر بلڈوزر پھیرے گئے، مدارس کا خاتمہ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا دہلی کے اندر، صرف دہلی کے اندر 10,000 بڑے بڑے مدرسے تھے، اور سب سے بڑا مدرسہ رحیمیہ تھا، جو شاہ عبد الرحیم کے نام پر مدرسہ بنا ہوا تھا۔ اس پر انگریزوں نے بلڈوزر پھیر دیا، اسے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا، اور 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا۔ دہلی کی چاندنی چوک سے پشاور تک
कोई बड़ा दरख्त ऐसा न था जिस पर उलमाए देवबंद की लाश लटकी हुई नजर नहीं आती थी। किसी दरख्त पर आलिम दीन का अमामा नजर आता था, किसी दरख्त पर उलमाए देवबंद की तस्वीर नजर आती थी, कहीं दरख्त के नीचे उनके असा खून में लथपथ नजर आते थे, कहीं उनके जिस्म फूले फटते हुए नजर आते थे, कई दरियाओं में उनकी लाशें बहती हुई नजर आती थी। एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है, नाम उसका थॉमसन है, कहता मैं दिल्ली में था, मैं अपने खीमे में था, खीमे में बैठा हुआ था, मुझे इंसानी गोश्त के जलन की बू महसूस हुई। मैंने पीछे जाकर देखा तो देखा अंग्रेज जो है 40 उलमाए किराम जो शरी वज़क़त के साथ, अमामों के साथ, दाढ़ी के साथ, तस्बीह के साथ, असा के साथ खड़े हैं। अंग्रेज ने उनके सामने गाड़ी के टायरों को जला दिया हुआ है और उन 40 उलमा से कहते हैं जिहाद का फतवा वापस लोगे तो बच जाओगे, वापस नहीं लोगे तो इस आग में जलना पड़ेगा। ये उलमा कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने फतवा दिया है, हमने जिहाद में शिरकत भी कर दी है, हम अपना फतवा वापस नहीं ले सकते हैं। वो उलमाए किराम 40 के 40 को उठाकर आग में डाल देते हैं, वो 40 जलकर राख हो जाते हैं, फिर और 40 को लाया जाता है, उनके सामने यही सवाल, उनकी तरफ से यही जवाब, नतीजतन वो भी जल जाते हैं। मैंने जब देखा ये उलमाए किराम 40 की खैफ आग के नजर हो जाती है, मेरा दिल भी दहल गया, मैं डर गया कि ये क्या मामला है। ये उलमाए किराम की कुर्बानियां। एक अंग्रेज फौजी, उसने कुछ अरबी पढ़ी थी, एक बुजुर्ग आलिम दीन अहमदुल्लाह गुजराती से, अहमदुल्लाह गुजराती भी उस लाइन में खड़ा था, जलने वालों में, शहीद होने वालों में, शहादत का रुतबा पाने वालों में वो भी खड़ा था। अंग्रेज ने देखा, एहसास हुआ, मैंने इसके पास कुछ अल्फाज पढ़े हैं, कहा अहमदुल्लाह गुजराती आप मेरे उस्ताद हो, कम से कम आप तो पीछे हट जाओ, अपना फतवा वापस लो, हम तुम्हें छोड़ेंगे। अहमदुल्लाह गुजराती ने फरमाया मैं कैसे वापस जा सकता हूं, मेरे बुजुर्गों का फतवा है, तुम लोगों ने जो यहां पर जुल्म किया, तुम लोग यहां ईमान पर डाका डालने आए हैं, तुम यहां पर इस्लाम का खात्मा करने आए हैं, तुम यहां पर कुरान को मिटाने आए हैं। एक अहमदुल्लाह गुजराती क्या, हजारों अहमदुल्लाह गुजराती कुर्बान, मैं आग में कूद पड़ने के लिए तैयार, मगर फतवा वापस नहीं ले सकता। ये थे उलमाए किराम। उन उलमाए किराम की वजह से आज हिंदुस्तान महफूज है। दिल्ली की जामे मस्जिद, दिल्ली की शाही मस्जिद के सामने फांसी का फंदा खड़ा किया था, वहां पर अलग उलमाए किराम को फांसी दी जाती है और चौकों के अंदर हाथियों को रखा गया था, हाथी के ऊपर फांसी का फंदा बना दिया गया, आलिम की गर्दन उसमें रख दी जाती है, नीचे से हाथी को चलता किया जाता, आलिम लटक जाता है, दरियाओं के अंदर उलमाए किराम को डाल दिया जाता, ऊपर से गोलियों की बरसात की जाती है। तुम क्या समझते हो यह हिंदुस्तान हमें इसी तरह तश्त में मिला हुआ है, यह हिंदुस्तान हमें गिफ्ट मिला हुआ है। तुम क्या समझते हो यह हिंदुस्तान के चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है, इन बॉर्डरों के साथ जो खून लगा हुआ है वो उलमाए देवबंद का खून लगा हुआ है। आज अगर कोई भी यहाँ पर सर उठाता है, कोई दूसरी फिक्र सर उठाता है, वो पहले मरहून मिन्नत उलमाए देवबंद है जिन्होंने यहाँ पर खून से सींचा इस मुल्क को। तब जाकर आज अब्दुल रहमान है, तब जाकर यहाँ गुलाम रसूल है, तब जाकर यहाँ पर आज हमारे चेहरों पर दाढ़ी है। बुजुर्गों दोस्तों, जिस वक्त शेखुल हिंद अलैहि रहमा को अंग्रेज जज ने अपनी कोर्ट में बुलाया, वहां से काला पानी से लाया था, बहुत सारी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद जेल की सख्तियों को बर्दाश्त किया, जेल के वहां अजियतों को बर्दाश्त किया, वहां के मसाइब का सामना किया। जब शेखुल हिंद को लाया गया कोर्ट के अंदर, जज ने सोचा काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना किया, शायद इसका नजरिया बदल गया होगा। कहा बताओ ए शेखुल हिंद, आज बता तेरा क्या नजरिया है। कहा मैं आज भी कहता हूं जहां तक मेरी नजर जाए मैं ऐलान फिर जाऊंगा, अंग्रेजों की गुलाम तब भी हराम थी, अंग्रेजों की गुलामी आज भी हराम है। अंग्रेज जज ने कहा तुम्हें मालूम इसका नतीजा क्या होगा। शेखुल हिंद के साथ सफेद रंग की चादर थी, उठाकर टेबल पर सामने रख दी, कहा नतीजा मालूम है, कफन साथ लाया हूं। ये शेखुल हिंद अलैहि रहमत जिनका इंतकाल हुआ, जब गुस्ल के लिए लाए गए, कमर काली थी, जली हुई थी
اور ہڈیاں نظر آئی. کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا, کوئی بتا نہیں رہا تھا. پھر ان کا شاگرد اور ایک خادم خاص شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی, جو مولانا ارشد احمد مدنی کے والد صاحب ہیں, وہ مولانا ارشد مدنی یہاں پر بیٹھے ہوئے علماء کرام, یہ اور میں, ہم سب کے استاد مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم و فیوزہم, ان کے والد شیخ الاسلام حسین احمد مدنی وہ شیخ الہند کے شاگرد اور خادم تھے. انہوں نے پھر راز فاش کیا, کہا ان کو 2 ہاتھ پکڑے جاتے, 2 پیر پکڑے جاتے, پھر ان کی کمر آگ پر رکھ دی جاتی ہے. بتا فتویٰ واپس لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ حضرت جل کر بھی, جلتے ہوئے بھی کہتے تھے میں فتویٰ واپس نہیں لے سکتا. میں کیسے فتویٰ واپس لے سکتا؟ میں بلال کو کیا جواب دوں جسے تپتی دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر گرم چٹان رکھ دی جاتی تھی؟ میں امام ابو حنیفہ کو کیا جواب دوں جن کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا؟ میں حضرت امام مالک کو کیا جواب دوں جن کو گھوڑے پر گھما دیا گیا اور چہرے پر سیاہی مل دی گئی؟ میں حضرت امام احمد بن حنبل کو کیا جواب دوں گا جن کے کمر پر کولے مار دیے گئے؟ میں امام شافعی کو کیا جواب دوں گا جنہیں ھذا اضر من ابلیس کہا گیا؟ یہ تھے ہمارے اکابر علماء دیوبند. وقت نہیں ہے میں تمہیں علماء دیوبند کا حب نبوی کی سیر کرواتا, وقت ہوتا میں تمہیں بتاتا علماء دیوبند کا علم اور علم کے جو علم ارشاد اور علم حدیث اس کی سیر کرواتا. میں تمہیں بتاتا علماء دیوبند کی کس کس پلیٹ فارم پر کیسی کیسی قربانیاں